السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 228 چل رہا ہے، جو کہ ہم لوگوں نے 2 پارٹ میں کیا ہے۔ تو فرسٹ پارٹ ہم لوگوں نے سیکھ لیا ہے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ، باقی کے جو بچ گئے تھے وہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تو ہم اور آپ آج یہاں سے پڑھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو آیت نمبر 228 پورا آج انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ لفظ ہے وَبُعُولَتُهُنَّ، واو زبر وا، با پیش بو، عین واو پیش عو، کیا بولیں گے؟ عو، او نہیں بولنا، این واو پیش او نہیں بولیں گے بلکہ حلق سے نکالنا ہے۔ بوعو، کیا پڑھیں گے؟ بوعو، عو، عو، اور ایک الف کھینچیں گے بھی کیونکہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، لہٰذا کھینچنا بھی ہے۔ تو پورا پڑھیں گے وَبُعُو، وَبُعُو، عُو، عُو، اس طریقے سے، اور آواز مجہول بھی نہ ہونے پائے، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، معروف ہی رہے آپ کی آواز۔ آگے چلیں گے، لَتُہُنَّ، لام زبر لا، تا پیش تو، ہاں نون پیش ہن، نون زبر نا۔ اب یہاں نون کے اوپر شد آ گیا یعنی کہ تشدید آ گیا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ نون مشدد کا غنہ کریں گے۔ تو جب ہم پورا اس لفظ کو پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ، وَبُعُولَتُهُنَّ، ٹھیک ہے؟ آگے چلے، احق، حمزہ زبر آ، ہا قاف زبر حق، قاف پیش قو، احق، احق، قاف کو موٹا ادا کریں گے، ہا کو حلق سے، احق، قو، 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 اس طریقے سے۔ آگے بِرَدِّهِنَّ، با زیر بی، را دال زبر رد، یہاں پر را کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک رکھیں گے۔ بیردی، بیردی، ہن، ہن، ہاں نون زیر ہن، نون زبر نا، بیردہن، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی؟ بیردہن۔ آگے یہاں پر نون مشدد کا غنہ بھی ہم نے کیا۔ آگے پڑھیں گے، فی ذالک، فا یا زیر فی، ذال کھڑا زبر ذا، ذال کو بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور کھڑا زبر بھی ہے تو کھینچیں گے، ذا لیکا، لام زیر لی، کاف زبر کا، فی یا مدہ، ذالک، فی میں کھینچنا ہے اور ذا میں کھینچنا ہے، لیکا کو بالکل جلد ادا کریں گے۔ آگے ان ارادو، ان، حمزہ نون زیر ان، اب یہاں پر نون کے اوپر سکون ہے نا، سکون کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا،
تو यहाँ पर कौन सा कायदा बन गया, इजहार का कायदा बना। नून साकिन के बाद अगर हरूफे हलकी के 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो आपको इजहार करना है। इजहार के माना है जाहिर करना। क्या माना है, जाहिर करना। किस चीज को जाहिर करना, नून की आवाज को जाहिर करना। तो जब हम पढ़ेंगे हमजा को नून से में तो नून की आवाज तो जाहिर हो जाएगी, तो और हमें कुछ करना नहीं है बल्कि आगे निकल जाएंगे। तो इन अरादू, इन इन नून जाहिर हुई ना, इन अरादू, रा को मोटा रख रहे क्योंकि जबर है और खींचेंगे भी क्योंकि अलिफ मद्दा भी हो रहा है। दाल वाव मद पेश दू, अब यहाँ पर हर्फ मद और उसके बाद हमजा दूसरे कलमे में है तो ये मद्दे मुनफसिल का कायदा। 3 से 4 अलिफ खींचेंगे तो पूरा जब पढ़ेंगे इन अरादू इस्लाहा, इस स्वाद को मोटा, इस्लाहा, इस्लाहा, समझ आ रही, इस्लाहा। हा में यहाँ पर जब हम स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ज़बर है। 2 ज़बर पर जब भी आप रुकेंगे 1 ज़बर के साथ अलिफ को पढ़ेंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग इस्लाहन ही पढ़ते हैं रुकने की सूरत में भी, तो वो गलत है। 2 ज़बर पर जब भी वक्फ होगा 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे और 1 ज़बर को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखें, वबूलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, ठीक है। इसी तरीके से रुकना है। आगे वलहुन्ना, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला, हा नून पेश हुन, नून ज़बर ना। चूंकि नून के ऊपर शद है तो रुकावट करेंगे जो कहलाती है गुन्ना का कायदा। वलहुन्ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जितनी जगह नून के ऊपर शद आ रहा है ना, तो वहां पर कोई कंडीशन नहीं आ रहा, जैसे कि उससे पहले नून साकीन या तनवीन, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ नून है उसके ऊपर शद है तो हम गुन्ना कर रहे हैं। तो ऐसे 2 हर्फ है कुरान पाक में, 2 हर्फ ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर शद आ जाए तो आपने गुन्ना करना है। उसकी कोई कंडीशन नहीं है, कोई शराइत नहीं है। नून और मीम ये 2 हर्फ ऐसे हैं जब इनके ऊपर शद आ जाए तो आपने गुन्ना लाजमी करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नून के ऊपर शद है, यहाँ पर हमने गुन्ना किया, यहाँ पर हमने गुन्ना किया, उसी तरीके से यहाँ पर हमने गुन्ना किया। अब देखें ये सारी जगह जो हमने गुन्ना किया है उससे पहले कोई है तनवीन, कोई है नून साकिन, नहीं है ना। तो बगैर कंडीशन के 2 हर्फ के ऊपर अगर शद आ जाए तो आपने गुन्ना करना है। आगे चलेंगे, मिस्लुल्लज़ी, मा मीम सा ज़ेर मिस, मिस मिस, सा को बगैर सीटी के निकालेंगे और नरमी के साथ अदा करेंगे। ये जो हर्फ सा है और ये हर्फ दाल दोनों नरमी के साथ बगैर सीटी के अदा होता है। मिस्लुल्लज़ी, लज़ी, आपको यहाँ पर पढ़ दे लज़ी, क्या पढ़े लज़ी, और यहाँ पर पढ़ दे मिस्लुल, मिस्लुल, ये जो साउंड है ना ये दोनों हर्फ में नहीं आएगा। और अगर आ रहा है इसका मतलब है कि आप उस हर्फ को गलत जगह से निकाल रहे हैं। हर्फ कब सही निकलता है, जब उस हर्फ का मखरज जो है वहां से आप निकालेंगे तब सही निकलेगा। अब मखरज क्या है, मखरज कहते हैं जो जगह से जो हर्फ निकलता है वो उसका मखरज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बा को अगर हम होठ से निकालते हैं तो बा का मखरज क्या है, होठ है। अगर हम ज़ाल को ज़बान से निकालते हैं तो ज़बान उसका मखरज है। अगर हम क़ाफ को हलक से निकालते हैं, हा को हलक से निकालते हैं तो हलक उसका मखरज है। तो इसी तरीके से जो हर्फ जहाँ से निकलता है वो उसका मखरज कहलाता है, यानी कि निकलने की जगह कहलाता है। तो जब भी आप किसी भी हर्फ को गलत जगह से निकालेंगे तो वो हर्फ चेंज हो जाएगा। तो हम सही जगह से कैसे निकाल सकते हैं, उसके निकालने के लिए हमें सबसे पहले मखारिज का बयान पढ़ना होगा, यानी कि निकलने की जगह जो है वो हमें डिटेल से जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पर देखिए ता को हम कैसे निकालते हैं, ता ता, जबान की नोक हम सनाए औलिया के किनारे पर लगाते हैं ता। अब देखिए अब जबान की नोक को आप सनाए औलिया के किनारे पर नहीं लगाकर बल्कि कहीं और लगाएंगे तो ये हर्फ फौरन चेंज हो जाएगा, किससे, सीन से, सीन से, ठीक है। जबकि ये क्या है, ता 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 ता, मिस्लुल मिस्लुल, लज़ी लज़ी, और ज़ी में हम या मद्दा कर रहे, तो दोनों हर्फ को नरमी के साथ निकालेंगे, ये दोनों हर्फ नरमी वाला हर्फ कहलाता है। आगे चलेंगे, अलैहिन्ना, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, अलै, हा नून ज़ेर हिन, नून ज़बर ना। अब ये जो लफ्ज़ है इसमें सबसे पहले देखिए आइन बड़ा मुश्किल होता है निकालना, तो इसको पहले ट्राई करें, कोशिश करें, जैसे कि ठीक है। उसके बाद लई, लाम या ज़बर लई, यहाँ पर देखिए या साकिन से पहले क्या है, ज़बर की हरकत है, तो यहाँ पर या लीन करेंगे। बताया ना कि ज़बर की सूरत में लीन होता है, चाहे वो वाव साकिन से पहले ज़बर हो चाहे वो या साकिन से पहले ज़बर हो, ज़बर की सूरत में लीन ही बनेगा हर हाल में। तो यहाँ पर या लीन हो गया क्योंकि यहाँ पर या साकिन से पहले ज़बर है। बाज़ औक़ात आपको वाव साकिन से पहले ज़बर दिखेगा तो वो वाव लीन हो जाएगा। तो बहरहाल लीन की सूरत में आपने 3 बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। सख्ती ना हो यानी कि नरमी के साथ पढ़ना है, ठीक है। जल्द पढ़ना है यानी कि खींचना नहीं है। मारूफ पढ़ना है यानी कि आपकी आवाज़ मजहूल ना हो। जब 3 बातों का आप ख्याल रखेंगे तो यकीनन 3 बातों से बचेंगे। जाहिर बात है जब आप 3 बातों का ख्याल रखेंगे तो उसका जो अपोजिट है उससे आपको बचना है। यानी कि बताया गया जल्द पढ़ना है तो अपनी आवाज़ को लंबा होने से बचाना है। बताया गया कि सख्ती नहीं करनी यानी कि नरमी करना है, नरमी के साथ पढ़ना, तो अपनी आवाज़ को सख्त होने से बचाना है। और बताया गया कि मारूफ पढ़ना है तो अपनी आवाज़ को मजहूल होने से बचाना है। तो 3 बातों का ख्याल रखना है और 3 बातों से बचना है लीन के हवाले से। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, अलई अलई अलई। बाज़ औक़ात लोग यहाँ पर पढ़ते अलैहिन्ना, क्या पढ़ते हैं, अलै ले, ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। आवाज़ अगर मजहूल होती है, पहले आपने मजहूल तरीक़े से सीखा है तो उसको सही करे, दुरुस्त करे, अभी भी वक्त है। देखिए सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती है ना। बताया गया माँ के गोद से कब्र तक सीखो, यानी कि अपनी आखिरी वक्त तक सीखो। सीखने में किसी किस्म की शर्म महसूस ना करे। पहले अगर जो भी आपने सीखा है उसको छोड़े, आप सही करें उसको। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, अलैहिन्ना अलैहिन्ना, ठीक है। नून मुशद्दद का गुन्ना भी कर दिया। उसके बाद आगे चलेंगे, बिल मारूफी, बालाम ज़ेर बिल, मीम आइन ज़बर मा, रा वा पेश रू, फा ज़ेर फी, बिल मारूफी बिल मारूफी बिल मारूफी, रा वा पेश रू, रा को मोटा रखते हुए वाव मद्दा करेंगे और फा ज़ेर फी। आगे अच्छा यहाँ तक देख लें, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, ठीक है। आगे चलें, वलिर्रिजाली, वाव ज़बर वा, लाम रा ज़ेर लिर, रा ज़ेर री, जीम अलिफ ज़बर जा, लाम ज़ेर ली। यहाँ पर जा में अलिफ मद्दा कर रहे हैं और रा को बारीक रखेंगे क्योंकि राय मुशद्ददा के नीचे क्या है, ज़ेर है। अब राय मुशद्ददा किसे कहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना, बिल्कुल घबरा नहीं जाना। राय मुशद्ददा कहते हैं जिस रा के ऊपर शद आ जाए। अब शद किसे कहते हैं, तशदीद को शद कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। शद और तशदीद एक ही चीज़ है। शद हम कहते हैं अरबी में और तशदीद कहते हैं उर्दू में। तो जब भी किसी हर्फ के ऊपर शद आ जाए तो वो मुशद्ददा बन गया। जैसे कि रा के ऊपर शद है तो राय मुशद्ददा, नून के ऊपर शद आ गया तो नून मुशद्दद। अच्छा,
میم کے اوپر آ گیا تو میم مشدد، تو یہاں پر را جو ہے یہ مشدد بن گیا، تو جب بھی را مشدد ہو اس کے نیچے زیر ہو تو باریک رکھیں گے، اگر را مشددہ کے اوپر پیش یا زبر آئے تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر دیکھیے باریک کرنا ہے کیونکہ یہاں زیر ہے۔ وَلِلرِّجَالِ، رجالی جامع الف مدہ کر رہے ہیں، آگے علیہن، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر کیا، جن باتوں کا خیال یہاں پر ہم نے رکھا اسی طریقے سے ہمیں یہاں بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے درجہ، دال زبر دا، را زبر را، درا، جیم ہا زبر جہ۔ اب یہاں پر ہا ہم نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ ہمیں یہاں پر سٹاپ کرنا ہے، بتایا تھا جب بھی گول تا پر آپ سٹاپ کریں، کس پر کریں؟ گول تا پر، صرف تا نہیں کہہ رہے، صرف تا نہیں کہہ رہے، دیکھیے دو تا قرآن پاک میں آپ کو ملے گا، ایک لمبی تا ایک گول تا، اسی لیے ان دونوں کا الگ الگ نام دیا گیا ہے کہ بعض اوقات آپ کو لمبی تا بھی ملے گا اور وہاں پر آپ کو وقف کرنا ہوگا، بعض اوقات گول تا ملے گا وہاں پر آپ کو وقف کرنا ہوگا، تو دونوں کا وقف کا طریقہ الگ الگ ہے۔ جب بھی آپ گول تا پر وقف کرتے ہیں تو اس کو ہائے ساکینہ سے بدل دیتے ہیں اور وہاں پر ہوتا ہے وقف بالابدال، یہ جو ہے نا وقف کا جو اقسام ہے نا اس میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، وقف کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو جب ہم کسی حرف کو بدل کر وہاں پر وقف کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے وقف بالابدال۔ کیا؟ ابدال، ابدال کے معنی ہوتا ہے بدل دینا، تو جب ہم گول تا پر وقف کرتے ہیں نا تو وہاں پر ہم وقف بالابدال کرتے ہیں، اور اس کو ہم ہائے ساکینہ سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے درجہ، جہ جہ، ہا بھی اچھے طریقے سے ادا ہونا چاہیے، بعض اوقات لوگ ہائے ساکینہ تو بناتے ہیں لیکن اس کو ادا نہیں کرتے، جیسے کہ بعض اوقات لوگ پڑھیں گے درجہ درجہ، تو ہا تو حذف ہو گیا، ہا کی آواز آنی چاہیے نا، درجہ جہ جہ، اس طریقے سے آپ نے سٹاپ کرنا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ آگے چلیں۔ واللہ، وا لام زبر ول، لام کھڑا زبر اللہ، ہا پیش ہو، لفظ اللہ کا لام موٹا کیونکہ یہاں پر واو کے اوپر زبر آ گیا، واللہ واللہ، آگے عزیز، عین زبر آ، زا یا زی، اب یہاں پہ دیکھیں زا کو نہ سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس میں سیٹی والی آواز آتی ہے، تو ہم پڑھیں گے اس طریقے سے، عزیزن، عزیزن، زیزن، ٹھیک ہے۔ آگے حکیم، یہاں پر دیکھیے زا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد کیا ہے؟ حرف ہا ہے، اور یہ حرف ہا حروف حلقی میں سے ایک ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ بنا، جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو آپ نے اظہار کا قاعدہ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے عزیز حکیم، حکیم، کاف یا زیر کی یا مدہ اور میم کے اوپر ہم اسٹاپ کر رہے تو دو پیش ہٹائیں گے اور سکون لگائیں گے۔ واللہ عزیز حکیم، تو آیت نمبر 228 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، اور اوپر سے ایک بار دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللہ عزیز حکیم، تو آیت نمبر 228 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا، اسی طریقے سے ہم لوگ ایک ایک آیت کر کے ہم پورے قرآن شریف کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔
آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کچھ بھی سیکھتے ہیں ویڈیو سے تو ضرور ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے، مجھے مزید علم سے نوازے، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔